عزیز طالبات، السلام علیکم۔ ہم حصہ نظم کی پہلی اور دوسری نظم کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ تیسری اور چوتھی نظم اس سال کے لیے حذف ہے۔ آئیے ہم پانچویں نظم تلوار کا پانی سمجھ لیں۔ صفحہ نمبر 90، تلوار کا پانی، آرزو لکھنوی۔ یہ نظم ایک مرثیہ ہے اور مرثیے کی تعریف سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ایسی نظم جس میں کسی وفات پائے ہوئے شخص کی خوبیاں بیان کر کے رویا جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ جانتی ہیں، ایک شخصی مرثیہ اور دوسرا کربلائی مرثیہ۔ اور کربلائی مرثیہ جس میں واقعات کربلا یا شہدائے کربلا کا ذکر ہو اسے کہتے ہیں۔ اس کے 8 اجزاء ہیں جس کے بارے میں آپ جانتی ہیں، مختصراً سن لیجئے۔ پہلا حصہ شہرا کہلاتا ہے، دوسرا سراپا، تیسرا رخصت، چوتھا آمد، پانچواں رجز، چھٹا جنگ، ساتواں حصہ شہادت اور آٹھواں دین۔ شروع کرتے ہیں پیش درس سے، اور یہ بھی ایک کربلائی مرثیہ ہے۔ عموماً کربلا کے واقعے میں شہید ہونے والوں کی یاد میں لکھی گئی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیے کے 2 بڑے شاعر گزرے ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر۔ انہوں نے 6 مصروں کے بند میں مرثیے لکھے ہیں۔ 6 مصروں کے بند کو مسدس کہا جاتا ہے۔ 10ویں جماعت میں آپ نے مسدس کی حیت میں ہی مرثیہ پڑھا تھا۔ پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ اسے مسدس کی حیت، مسدس کی بناوٹ کہا جاتا ہے۔ مسدس سے پہلے مرثیہ مختلف حیتوں میں لکھا جاتا تھا۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ اکثر مرثیہ نگاروں نے اس واقعے کو مسدس کی شکل میں نظم کیا ہے۔ آرزو لکھنوی کا یہ مرثیہ غزل کی شکل میں ہے، جو اس منظر کی عکاسی کرتا ہے جب حضرت عباس پانی لینے کے لیے نہر فرات پر پہنچے۔ آرزو نے لفظ پانی کو یہاں مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے، جیسے تلوار کا پانی کے معنی تلوار کی تیز دھار کے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے تلوار کا پانی، جس کی معنی ہے تلوار کی تیز دھار۔ اس کے علاوہ کچھ محاورے بھی یہاں پر برتے گئے ہیں، مثلاً کلیجہ پانی ہونا، ٹاپ مارنے سے پانی نکل آنا، ٹاپ مارنے سے ہے ٹاپ مارنے سے نہ سمجھ لینا، آنکھ سے پانی ٹپکنا، ماتھے سے پانی ٹپکنا، یعنی پانی سے بننے والے محاوروں کا استعمال بھی شاعر نے خوب کیا ہے۔ اس مرثیے میں حضرت عباس کی جنگ اور شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ امام حسین کی صاحبزادی سکینہ پیاس سے بے قرار تھیں۔ ان کی فرمائش پر حضرت عباس پانی لانے دریا کے گھاٹ تک گئے۔ مشک میں پانی بھرا۔ مشک پانی بھرنے کا چرمی تھیلا ہوتا تھا پرانے وقتوں میں، اور چرمی مانے چمڑے کا تھیلا پانی بھرنے کا، اور واپس پلٹے، لیکن دشمنوں نے گھیر لیا۔ حضرت عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انسانی معاشرے میں پیاسے کو پانی پلانا نیکی کا ایک بڑا کام ہے۔ انسانی معاشرے میں پیاسے کو پانی پلانا نیکی کا ایک بڑا کام ہے، اور پیاسے کو پانی نہ پینے دینا یا پانی پر روک لگانا ظلم سمجھا جاتا ہے۔ مرثیے میں اس اخلاقی عمل کو بہت درد مندی سے بیان کیا گیا ہے۔ جان پہچان: سید انور حسین آرزو لکھنوی 17 فروری سن 1873 کو پیدا ہوئے۔
انہوں نے اردو، فارسی اور عربی کے علاوہ دیگر علوم کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ گھر کی روایت کے مطابق انہوں نے شاعری کو اپنایا اور ضامن علی جلال لکھنوی کے شاگرد بن گئے۔ آرزو لکھنوی ادیب، دانشور، ڈرامہ نگار اور علم عروض کے ساتھ زبان دانی کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے غزلیں، مرثیے، قصیدے وغیرہ کے علاوہ ہندوستانی فلموں کے نغمے بھی لکھے۔ آرزو نے لکھنوی غزل کے رنگ کو نکھارا اور ایک نئی اور سادہ زبان دی۔ فغان آرزو، جہان آرزو، سریلی بانسری اور نشان آرزو ان کے شعری مجموعے ہیں۔ صحیفہ الہام، سلام، صبح اسلام، نعتیہ مسدس ہے، خمسہ متحیرہ، مرثیہ ہے، دردانہ، مثنوی، اربع عناصر، مرثیہ ان کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ شعری فن کے رموز، اصول بیان اور قواعد کے حوالے سے ان کی 2 کتابیں نظام اردو اور میزان الحروف بہت مشہور ہوئیں۔ تقسیم ہند کے بعد آرزو کراچی چلے گئے اور وہیں 16 اپریل سن 1951 کو ان کا انتقال ہوا۔ شروع کرتے ہیں مرثیہ۔ تپتے بن میں رہے پیاسے تو یہ سوکھا پانی، بچے روئے بھی تو آنکھوں سے نہ نکلا پانی، پیاس پر ان کی نہ کیوں کر ہو کلیجہ پانی، بوند بھر جن کو نہ لو دھوپ میں پہنچا پانی۔ رن میں گھوڑا جو اڑاتے ہوئے پہنچے عباس، چوکیاں گھاٹ پہ بیٹھی تھیں رکا تھا پانی، برچھیاں تانے بڑھے آگے لہو کے پیاسے، ہو جنہیں دیکھ کے پتھر سا کلیجہ پانی۔ منچلا ایسا کبھی کاہے کو دیکھا ہوگا، لینے آیا ہے جو اتنوں سے اکیلا پانی۔ ہم ہیں لاکھوں یہ اکیلا ہے بنا سکتا ہے کیا، سرما بھی ہے تو ہو لے نہیں سکتا پانی۔ بل پڑے تیوریوں پر ہو گئی چتون کچھ اور، تمتمانے لگا منہ ماتھے سے ٹپکا پانی۔ کھچ کے باہر ہوئی کاٹھی سے تڑپتی ناگن، لہریں لینے لگا تلوار کا ٹھہرا پانی۔ چھیڑ جیسے ہی ہوئی آپ نے بھی تان لی باگ، ٹاپ گھوڑے نے جو ماری نکل آیا پانی۔ پہلے ہی وار میں ریتی پہ لہو یوں برسا، جیسے آئی ہوئی برسات کا پہلا پانی۔ جو تھے ساونت بڑے ان کے بھی جی چھوٹ گئے، منچلوں کا بھی ہوا ڈر سے کلیجہ پانی۔ آن کی آن میں لاکھوں کا ڈبویا بیڑا، نہیں دیکھا کسی تلوار کا ایسا پانی۔ لڑکے جب چھین لیا گھاٹ تو چلا کے کہا، اب تمہارا ہے یہ پانی کہ ہمارا پانی۔ پیاسے بچوں کا بلکنا جو نہیں بھولا تھا، اٹھا چھاتی سے دھواں آنکھ سے ٹپکا پانی۔ اتنے میں روکنے کو آ گئے پھر غول کے غول، کہتے جاتے تھے کہ لے جانے نہ دینا پانی۔ آپ بھی ہو گئے گھوڑے پہ سنبھل کر تیار، لے لیا جتنا بھی چھاگل میں سمایا پانی۔ پھر کھینچی میان سے تلوار، چلے وار پہ وار، گھاٹ پر لال لہو سے ہوا سارا پانی۔ پھر بھی لاکھوں سے اکیلے کی لڑائی کب تک، دھوپ، لو، پیاس، تھکن، اس پہ نہ پینا پانی۔ وار بھرپور چلے گھاؤ بھی گہرے آئے، بہہ گیا اتنا لہو لائے تھے جتنا پانی۔ کٹ گئے ہاتھ بھی جینے کی بھی اب آس نہیں، آپ بچ سکتے نہ تھے کون بچاتا پانی۔ آپ گھوڑے سے گرے ہائے سکینہ کہہ کر،
सोच ये थी कि भतीजी को न पहुंचा पानी। हिचकी एक आई, लवें फिरने लगी, सांस उखड़ी, नील आंखों से ढला, माथे से टपका पानी। आरज़ू डूब के जब था लगाए तो खुले, उथली नदी में न होने पे है कितना पानी। 23 अशार के इस मरसिए का पहला शेर समझते हैं। तपते बन में रहे प्यासे तो ये सूखा पानी, बच्चे रोए भी तो आंखों से न निकला पानी। बन माने जंगल, बयाबान, सहरा। ये सूखा पानी यानी पानी ऐसा सूखा। समझ लेते हैं एक शेर। तपते हुए बन में जब वो प्यासे थे तो पानी ऐसा सूखा कि बच्चे रोए भी तो उनकी आंखों से पानी यानी आंसू नहीं निकला। इस शेर में उस सहरा यानी करबला की जमीन की हिद्दत और वहां की गर्मी की शिद्दत बयान हुई है। गर्मी थी और ऐसी गर्मी कि सहरा तप रहा था और उस प्यासी फौज के लिए गोया सहरा का सारा पानी सूख गया था। और पानी भी ऐसा सूखा था कि जब बच्चे प्यास की शिद्दत से रो रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहा था। यानी गर्मी इतनी शदीद थी कि बच्चों की आंखों के आंसू तक खुश्क हो चुके थे। दूसरा शेर। प्यास पर उनकी न क्यों कर हो कलेजा पानी, बूंद भर जिनको न लू धूप में पहुंचा पानी। कलेजा पानी होना माने बहुत तकलीफ होना और दूसरी माने बहुत डर लगना। बाकी सब आसान है अल्फाज, समझ लेते हैं इसको भी। उनकी प्यास की शिद्दत के बारे में सोचो तो कलेजा पानी होता है, यानी बहुत तकलीफ होती है। और ऐसा क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो। तपते हुए सहरा में लू और धूप सहते हुए उनको एक बूंद पानी नहीं मिल पाया था। उनकी प्यास की शिद्दत को महसूस करो तो शायर को भी और हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। तीसरा शेर। रन में घोड़ा जो उड़ाते हुए पहुंचे अब्बास, चौकियां घाट पे बैठी थीं, रुका था पानी। रन माने मैदान जंग, घोड़ा उड़ाते दौड़ना, घोड़ा उड़ाते फिरना, बहुत तेज रफ्तारी से घोड़े का जाना। चौकियां पुलिस चौकी होती है, पुलिस के रहने की जगह। और दूसरी माने पहरा। घाट माने दरिया या तालाब या कुएं का एक किनारा जहां लोग पानी भरते और नहाते धोते हैं। इंग्लिश में हम जिसे बैंक ऑफ रिवर कहते हैं। हजरत अब्बास का जिक्र हुआ जो हजरत इमाम हुसैन के भाई थे। और इस शेर में हजरत अब्बास की मैदान जंग में आमद का बयान मिलता है। हजरत अब्बास मैदान जंग में अपना घोड़ा उड़ाते हुए यानी बहुत तेज रफ्तारी से आए तो क्या देखा, घाट पर पहरे लगे हुए हैं। और ये घाट कौन सी नहर की थी? ये नहर फुरात थी जिस पर यजीदी लश्कर ने पहरा बिठाया था और हजरत इमाम हुसैन के लश्कर पर पानी ले जाने पर रोक लगा दी थी। यहाँ इसका मतलब यूं भी ले सकते हैं कि नहर फुरात का पानी भी जारी नहीं था, रुका हुआ था। चौथा शेर।
बर्छियां ताने बढ़े आगे लहू के प्यासे, हो जिन्हें देख के पत्थर सा कलेजा पानी। कलेजा पानी होना मुहावरा दूसरी बार आया, मानी आप जान चुकी हैं। लहू माने खून, लहू का प्यासा, खून का प्यासा। और बर्छियां एक हथियार होता है, एक छोटा सा भाला जिसका फल चौड़ा होता है। और फल से मुराद वो हिस्सा, नोकदार हिस्सा, जैसे चाकू के दो हिस्से होते हैं, एक दस्ता यानी दस्त में हाथ में पकड़ा जाने वाला हिस्सा, और दूसरा फल यानी नोकीला हिस्सा। तो एक छोटा भाला जिसका फल चौड़ा होता है उसे बर्छी कहते हैं। जब हजरत अब्बास मैदान जंग में पहुंचे तो लहू के जो प्यासे थे, शायर ने यहाँ पर दुश्मन फौज को भी प्यासा कहा, लेकिन वो तो खून के प्यासे थे जो बर्छियां तानकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़े। उनके तेवर व अंदाज से, दुश्मनों के तेवर से पत्थर का कलेजा रखने वाले भी पानी हो जाते, उनका दिल भी नर्म हो जाता, ऐसा शायर कहते हैं। मगर दुश्मनों के दिल नर्म नहीं हुए। 5वां शेर। मनचला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, लेने आया है जो इतनों से अकेला पानी। मनचला माने दिलेर, शुजा, बेबाक। बाकी सारे अल्फाज आसान हैं। शायर कहते हैं, ऐसा बेबाक, बेखौफ मनचला आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, जो लश्कर में इतने सारे लोगों के होते हुए पानी लेने के लिए अकेला ही चला आया। हजरत अब्बास की शुजाअत का बयान मिलता है, जो घाट पर इतने सारे दुश्मनों का पहरा होने के बावजूद अकेले पानी लेने के लिए चले आए थे। हम हैं लाखों, ये अकेला है, बना सकता है क्या? सूरमा भी है तो हो, ले नहीं सकता पानी। सूरमा माने बहादुर, आंखों में लगाने वाला सुरमा नहीं है, उसमें वाव नहीं आएगा। सूरमा माने बहादुर। ये दुश्मन कह रहे थे कि हम तो लाखों की तादाद में हैं और ये तो अकेला है, क्या कर लेगा? और कोई बहुत बड़ा सूरमा भी होगा, बहुत बहादुर भी होगा, तो यहाँ से पानी नहीं ले जा सकता। हजरत अब्बास के मुताल्लिक कह रहे हैं। दुश्मनों को अपनी तादाद और अपनी ताकत का ज़ौन था कि वो हजरत अब्बास को यहाँ से पानी ले जाने नहीं, हरगिज नहीं देंगे। बल पड़े तेवरियों पर, हो गई चितवन कुछ और, तमतमाने लगा मुंह, माथे से टपका पानी। तेवरी पर बल पड़े, तेवरी वैसे माथे के बल को ही कहते हैं, लेकिन तेवरियों पर बल पड़ना से मुराद यहाँ पर माथे पर बल पड़ना। और माथे पर बल कब पड़ते हैं? जब हमें गुस्सा आता है। तो जब दुश्मनों की बात हजरत अब्बास ने सुनी तो उनके माथे पर भी बल पड़ गए और उनकी चितवन माने नजर, निगाह कुछ और हो गई, यानी उनकी नजरें गजबनाक हो गई, बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से से उनका चेहरा तमतमाने लगा और माथे से पानी टपका। वैसे माथे पर पसीना होना मुहावरा है जिसके माने हैं तकलीफ, गम या शर्मिंदगी की वजह से पेशानी पर पसीना आ जाना। लेकिन इस शेर में तमाम अलामतें गुस्से का इजहार करती है, इसलिए हम कहेंगे कि उनके माथे से गुस्से में पानी टपक पड़ा, यानी वो दुश्मनों की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। 8वां शेर। खिंच के बाहर हुई काठी से तड़पती नागन,
लहरें लेने लगा तलवार का ठहरा पानी। काठी, लकड़ी की काठी, बचपन में गाना बहुत सुना होगा। घोड़े की जीन के नीचे की लकड़ी को कहते हैं काठी। और दूसरी माने है म्यान या न्याम, वो हॉल जिसमें तलवार को रखा जाता है। नागन से मुराद यहाँ तलवार है। नाग की मोन्नस नागन है और नागन से मुराद यहाँ पर तलवार है। तलवार को नागन से डायरेक्ट कंपेयर किया, यानी सनत इस्तिआरा है। नागन जो न्याम से यानी म्यान से, अपने हॉल से, काठी से बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी, बिलाखिर वो खिंच के बाहर हुई, यानी तलवार म्यान से बाहर आ गई। हजरत अब्बास ने तलवार निकाल ली और तलवार का पानी जो अब तक ठहरा हुआ था लहरें लेने लगा। तलवार के पानी से मुराद हम जान चुके हैं तलवार की तेज धार, यानी तलवार मारका आराई के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो गई। छेड़ जैसे ही हुई आपने भी तान ली बाग, टाप घोड़े ने जो मारी निकल आया पानी। बाग माने लगाम, टाप मारना, घोड़े का टाप मारना, घोड़े का गुस्से में या गम से जमीन पर पैर मारना और जमीन में गड़ा हो जाना, यहाँ पर मुराद है मुश्किल हल होना। सामने से यानी दुश्मनों की तरफ से जैसे ही छेड़ हुई, जैसे ही दुश्मनों ने लड़ाई की शुरुआत की, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी घोड़े की लगाम तान ली। और घोड़ा लगाम की हिदायत को समझता है कि उसे कब चलना है और कब रुकना है। घोड़े की लगाम खींचते ही घोड़ा इशारा समझ गया कि उसे अब क्या करना है और उसने भी टाप मारी जिससे पानी निकल आया। अब घोड़े की टाप से मारने से पानी निकल आया, मुराद मुश्किल हल हो गई। यानी यहाँ पानी निकल आना से मुराद घोड़ा भी मारके के लिए एकदम तैयार हो गया, घोड़ा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। 10वां शेर। पहले ही वार में रेती पे लहू यूं बरसा, जैसे आई हुई बरसात का पहला पानी। कोई नया लफ्ज नहीं, सारे आसान हैं, समझ लेते हैं शेर की तशरीह। हजरत अब्बास ने अभी पहला ही वार किया था कि यूं मालूम हुआ कि बरसात के पहले पानी की फुहार रेत को सैराब कर गई हो। बरसात का पहला पानी जो खुशगवारी और फरहत का एहसास दिलाता है, गर्मी से राहत का ऐलान करता है, तपते हुए उस सहरा की जमीन को भी दुश्मनों का खून सैराब कर गया। यहाँ हजरत अब्बास के बहादुरी से लड़ने का जिक्र है, जो तने तन्हा ही दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे और एक ही वार में कई लोगों का खात्मा कर दिया। अगला शेर। जो थे सावंत बड़े उनके भी जी छूट गए। जी छूटना मुहावरा माने हिम्मत हार जाना। मंचलों का भी हुआ डर से कलेजा पानी। तीसरी मर्तबा कलेजा पानी होना ये मुहावरा आया। शायर कहता है, मुकाबिल फौज यानी दुश्मन की फौज, उनकी बात हो रही है कि हजरत अब्बास की शुजाअत देखकर उनके बड़े बड़े बहादुरों सावंत के भी हौसले पस्त हो गए और वो हिम्मत हार बैठे। जो पहले अपनी तादाद और अपनी ताकत पर बहुत अकड़ रहे थे, हजरत अब्बास के जोश ने उनकी खुशगुमानियों को नेस्त नाबूद कर दिया। आगे।
आन की आन में लाखों का डुबोया बेड़ा, नहीं देखा किसी तलवार का ऐसा पानी। आन की आन में, आन माने लम्हा, बेड़ा डुबा देना यानी काम बिगाड़ देना। हजरत अब्बास ने आन की आन में यानी लम्हों में बड़ी सुरअत से दुश्मनों के लाखों लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा किसी तलवार का पानी यानी ऐसी तलवार की तेज धार आज तक नहीं देखी। यहाँ तलवार की धार की तारीफ हुई है कि इतनी तेज धार तलवार थी कि लम्हों में उसने लाखों लोगों का सर हाथ पैर काट कर रख दिए। लम्हों में मुबालगा है, क्योंकि लम्हों में यानी सेकंड्स में लाखों लोगों का काम एक तलवार तमाम नहीं कर सकती। अगला शेर। लड़के जब छीन लिया घाट तो चिल्ला के कहा, अब तुम्हारा है ये पानी कि हमारा पानी। इतना कहकर हजरत अब्बास ने लड़कर दुश्मनों से घाट छीन लिया तो उनसे चिल्लाकर पूछा कि बताओ अब ये पानी किसका है? नहर फुरात पर अब कब्जा किसका है, तुम्हारा या हमारा? प्यासे बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, उठा छाती से धुआं, आंख से टपका पानी। इतना कहकर उनको चिल्लाकर पुकार कर कहा था कि तुम्हारा या हमारा पानी है। तो इतना कहने के बाद अपने लश्कर के मासूम बच्चे उनको याद आ गए जो प्यास से बिलख रहे थे। उन प्यासे बच्चों को याद करके उनकी छाती से धुआं उठा। छाती से धुआं उठना मानी आपकी किताब में दी हुई है, लिख लीजिएगा। मुहावरा है, उसकी मानी है किसी के गम का असर होना। उन प्यासे बच्चों को याद करके वो बहुत गमज़दा हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों से पानी टपका। अगला शेर। इतने में रोकने को आ गए फिर गौल के गौल, कहते जाते थे कि ले जाने न देना पानी। बस जिस लम्हे वो बच्चों को याद कर रहे थे, दुश्मनों को मौका मिल गया और फिर से गौल बनाकर, कई टोलियां बनाकर हजरत अब्बास को पानी ले जाने के लिए, रोकने के लिए आ गए और साथ ही ये भी कहते जा रहे थे कि उन्हें पानी ले जाने ना देना। दुश्मनों ने एक बार फिर हजरत अब्बास को घेर लिया। आप भी हो गए घोड़े पे संभल कर तैयार, ले लिया जितना भी छागल में समाया पानी। छागल चमड़े का थैला, मश्क जो अभी गुजरा था पेशे दर्स में, मश्क और छागल एक ही चीज है। या दूसरी मानी हम ये भी कह सकते हैं बर्तन जो मिट्टी या धात या चमड़े का होता है, जो मुसाफिर अपने साथ सफर में ले जाते हैं। पानी की बोतल को भी हम छागल कहेंगे जो सफर में ले जाते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार फिर घोड़े पर संभल कर लड़ाई के लिए तैयार होकर बैठ गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दुश्मनों की बातें सुनकर कि अब ये पानी ले जाने की बातें नहीं, ले जाने नहीं देने वाले हैं, उनकी बातें सुनकर घोड़े पर लड़ाई के लिए तैयार होकर एक बार फिर से बैठ गए और जितना उनकी छागल में पानी समा सकता था, यानी छागल भर कर पानी ले लिया। फिर खींची म्यान से तलवार, चले वार पे वार, घाट पर लाल लहू से हुआ सारा पानी। एक बार फिर उन्होंने अपने म्यान से तलवार खींच ली, एक बार फिर तलवार बाहर निकाल ली और वार पर वार करते रहे। उनकी तलवार तेजी से चलती रही और घाट का पानी
دشمنوں کے لہو سے سرخ ہو گیا۔ بڑی بہادری سے اکیلے حضرت عباس نے کئیوں کا سامنا کیا۔ پھر بھی لاکھوں سے اکیلے کی لڑائی کب تک؟ دھوپ، لو، پیاس، تھکن، اس پہ نہ پینا پانی۔ پھر بھی وہ اکیلے اتنے لوگوں سے کیسے لڑ سکتے تھے؟ کب تک لڑ سکتے تھے؟ اور وہ بھی ایسی حالت میں، صحرا کی تپتی دھوپ ہے، لو یعنی گرم ہوا کے تھپیڑے چل رہے ہیں، تھکن لگی ہوئی ہے، سخت پیاس ہے، اور پھر پانی پر پہرا بھی ہے، پانی بھی ان کے نصیب میں نہیں۔ وار بھرپور چلے، گھاؤ بھی گہرے آئے، بہہ گیا اتنا لہو، لائے تھے جتنا پانی۔ غرض وار تو دونوں طرف سے بھرپور چلے تھے۔ دشمنوں کے تلوار کے وار سے حضرت عباس کو کافی گہرے زخم آئے۔ ان زخموں سے اتنا خون بہہ گیا جتنا وہ اپنی چھاگل میں پانی بھر کر لائے تھے، یعنی بہت سارا خون حضرت عباس کا بہہ گیا۔ کٹ گئے ہاتھ بھی، جینے کی بھی اب آس نہیں، آپ بچ سکتے نہ تھے، کون بچاتا پانی۔ دشمنوں کے حملوں سے حضرت عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اتنے زخم ملنے سے، اتنا خون بہہ جانے کی وجہ سے اب زندہ رہنے کی بھی کوئی امید باقی نہ رہی۔ اب وہ دشمنوں کے نرغے سے خود نہیں بچ سکتے تھے، پانی کیسے بچا پاتے؟ آپ گھوڑے سے گرے، ہائے سکینہ کہہ کر، سوچ یہ تھی کہ بھتیجی کو نہ پہنچا پانی۔ حضرت عباس ہائے سکینہ کہہ کر گھوڑے سے گر پڑے۔ سکینہ حضرت امام حسین کی بیٹی تھی جو پیاس سے بے قرار تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ہی پانی لینے کے لیے آئے تھے، اور گھوڑے سے گرتے ہوئے یہی سوچ رہے تھے کہ افسوس وہ بھتیجی تک پانی نہ پہنچا سکے۔ ہچکی ایک آئی، لویں پھرنے لگی، سانس اکھڑی، نیل آنکھوں سے ڈھلا، ماتھے سے ٹپکا پانی۔ ہچکی آنا پتا ہے آپ لوگوں کو، لویں پھرنا معنی دی ہوئی ہے مرنے کے قریب کان کی لویں پھر جاتی ہیں۔ آنکھوں سے نیل ڈھلنا کی بھی معنی دی ہوئی ہے موت کے آثار پیدا ہونا۔ حضرت عباس گھوڑے سے گرے، ایک ہچکی آئی، کان کی لویں پھرنے لگی، سانسیں اکھڑی اکھڑی چلنے لگی، آنکھوں سے موت کے آثار نمایاں ہو گئے، اور ماتھے سے پانی ٹپکا۔ ماتھے سے پانی ٹپکنا کا مطلب ابھی ہم نے جانا تھا۔ اب یہاں پر ساری باتیں موت کی تکلیف بیان کر رہی ہے، ہچکی آنا، سانس اکھڑنا، کان کی لویں پھرنا۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ تکلیف سے ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ شہادت بیان کرتا ہوا یہ شعر ہے، مرثیے کے اجزاء میں سے شہادت کا جو شعر ہے وہ یہی ہے۔ 23واں اور آخری شعر۔ آرزو ڈوب کے جب تھا لگائے تو کھلے، اتھلی ندی میں نہ ہونے پہ ہے کتنا پانی۔ تھا مانے گہرائی، تھا لگانا یعنی گہرائی ناپنا، اتھلی مانے کم گہری، سطحی، پایاب جس میں بہت کم پانی ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آرزو جب ڈوب کر اس کی گہرائی ناپو گے تو یہ بات کھلے گی کہ اس کم گہری سطحی ندی میں بظاہر پانی تو نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے، مگر اس میں پانی بہت ہے، یعنی یہ ندی بہت گہری ہے۔
اب ندی سے مراد ہم کیا لیں؟ اگر ہم اس شعر کو مرثیے کے اجزاء کی روشنی میں دیکھیں تو شہادت کے شعر کے بعد یہ بین کا شعر نظر آتا ہے، جس میں شاعر شہید کربلا پر آنسو بہاتا ہے۔ شاعر کی آنکھوں کے بہتے ہوئے آنسو، بھلے ہی ہمیں اس کی غموں کی گہرائی کا اندازہ نہ ہوتا ہو، شاعر کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے ہمیں اس کی غموں کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر جب ہم خود اصحاب کربلا کی تکلیفوں اور پریشانیوں، ان کی پیاس کی شدت کو محسوس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ شاعر بے انتہا غم زدہ ہیں۔ ان کے سینے میں رنج و غم کی ایک گہری ندی ہے۔ یہاں پر یہ مرثیہ تمام ہوتا ہے۔ مرثیے کی تمام سرگرمیاں حل کر لیجئے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔